नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची नवदुर्ग पाठशाला को आसतु पाठपढ़ा को टे सहज एवं सरल करवा तो आरंभ हो जाए आमर 30 डे 30 वीडियो चैलेंज सीपीटी तो सीपीटी 2024 आलोचना आम प्रथम वीडियो कर सारी डे 1 आम आलोचना कर लोक साहित्य कथा जो मैंने वीडियो देखी ना जल्दी जाए वीडियो देखी ना आज आलोचना विषय हूँ चर्चा साहित्य चर्चा के दोहा तो सहीटा ही आज आलोचना करवा गुरुत्वपूर्ण प्रसंग अच्छे आलोचना करवा आज आरंभ करवा बौद्धगान और दोहा पोथीर आविष्कारक किए ये पोथीर आविष्कारक किए हरप्रसाद शास्त्री बौद्धगान और दोहार पोथीर आविष्कारक हेले हरप्रसाद शास्त्री बौद्धगान और दोहा पोथीटी केउठारु और केबे मिलिथिला बौद्धगान और दोहा पोथीटी केउठु मिलिथिला ना नेपाल दरबारु मिलिथिला कोठु 1907 मसीह मिलिथिला नेपाल दरबार पाठागार मिलिथिला 1907 मसीह हरप्रसाद शास्त्री स्व संपादन बौद्धगान और दोहा पुस्तकटी केबे प्रकाश करथिले 1916 मसीह 1907 से संग्रह करथिले नेपाल ठू आउे निजर संपादन निजे प्रकाशित करते 1916 मसीह बौद्धगान और दोहार प्रथम प्रकाशक किए प्रथम किए प्रकाश करथिला ना बंगीय साहित्य परिषद बौद्धगान और दोहा पोथीटर मूल नाम कौन बोली हरप्रसाद शास्त्री कहते चर्या चर्य विनिश्चय हरप्रसाद शास्त्री कहते चर्या चर्य विनिश्चय सर्कल ये आपको नहीं बहुत कन्फ्यूजन है आगू अच्छी किए चर्या पद को बौद्धगान दोहा को किए कौन कही चर्या चर्य विनिश्चय कि चर्या चर्य विनिश्चय से कथा क्वेश्चन बहुत गुड अच्छी तो से सर्कल अंडरलाइन कराई हरप्रसाद शास्त्री कहले चर्या चर्य विनिश्चय तापर देखिए मूल चर्या पोथीटीर नाम आश्चर्य चर्याचय बोली किए कहते ये पुणी आसला यहाँ चर्या चर्य विनिश्चय थी ये आश्चर्य चर्याचय तो ये कथा किए कहते ना विधुशेखर भट्टाचार्य कहते आश्चर्य चर्याचय नामटी केउं ओडिया गवेषक समर्थन करथिले ना करुणाकर कर विधुशेखर भट्टाचार्य ये जो मूल पोथीर ना कहले कौन आश्चर्य चर्याचय ताको समर्थन करथिले ओडिया साहित्यिक ओडिया गवेषक करुणाकर कर तापर देखिबा दोहा ओडिया भाषा रे केउं अर्थ रे प्रयोग करा जाय दोहाटा दोहार ओडियार अर्थ कौन कौ भाव में व्यवहार कराए दोहार शब्द को दुआ बा पाଳି धरी गाइबा अर्थ व्यवहार को व्यवहार कराए ओडिया रे बौद्ध सिद्धाचार्य मान द्वारा रचित गीत गुड़िकर नाम चर्यापद नुहे चर्या गीति यह प्रथम किए कहते ना प्रबंधचंद्र बागची से कहले बौद्ध सिद्धाचार्य मान गीतिका गुड़िकर नाम चर्यापद नुहे से हूँ चर्या गीति से जो गीतिका रचना करते जो गीत गुड़िक रचना करते चर्यापद नुहे चर्या गीति यहाँ किए कहते ना प्रभुचंद्र बागची नेपाल दरबार पाठागार संगृहित चर्या गीति गुड़िक किए बौद्ध ज्ञान बोली कहते हरप्रसाद शास्त्री यहाँ बौद्ध ज्ञान बोली कहते चर्या चर्य विनिश्चय बौद्ध ज्ञान कहते कि हरप्रसाद शास्त्री चर्या गीति प्राकृत भाषा लिखित बोली किए कहते ना मुनिदत्त कहले यहाँ हूँ प्राकृत भाषा लिखित वज्रजानर प्रवर्तक किए इंद्रभूति होती वज्रजानर प्रवर्तक सहजजान प्रवर्तक लक्ष्मीकरा वज्रजानर इंद्रभूति आउ सहजजानर लक्ष्मीकरा तार देखिए माध्यमिक मतर प्रवर्तक किए माध्यमिक मतर प्रवर्तक होती नागार्जुन इंद्रभूति रचना करथिबा ग्रंथर नाम कौन ज्ञानसिद्धि इंद्रभूति रचना करथिबा ग्रंथ हूँ ज्ञानसिद्धि तापर देखिबा लक्ष्मीकरा केउं ग्रंथ रचना करथिले अद्वय सिद्धि ता पूर्व आम देखिले इंद्रभूति रचना करथिले ज्ञानसिद्धि आउ लक्ष्मीकरा रचना करथिले अद्वय सिद्धि तापरे पद्मसंभव किए पद्मसंभव होचंदी इंद्रभूति पालित पुत्र पद्मसंभव इंद्रभूति केउठा राजा थिले संबल ठारे जोटा संबलपुर बोली आम जानछु ओडिशार इंद्रभूति सेही संबल ठारे राजा थिले पद्मसंभव केउं धर्मर प्रवर्तक थिले पद्मसंभव लामा धर्मर प्रवर्तक थिले नेपालर केउं बौद्ध सिद्ध द्वितीय बुद्ध हरे मान्यता प्राप्त ना पद्मसंभव तांकर जो पालित पुत्र थिले से जो पद्मसंभव से नेपालर द्वितीय बुद्ध भाव में परिचित चर्या गीति मूषा हरिण और गज कार प्रतीक चर्या गीति जो मूषा हरिण और गज एगुड़ा हूँ चित्तर प्रतीक चर्या शाशु ननंद और घरे शालीर प्रत्यात्मक अर्थ कौन ना श्वास श्वास को चर्या गीतिकार शाशु ननंद और घरे शालीर प्रतीकात्मक भाव में ग्रहण कर संध्या बा संध्या भाषा को किए हिडिन सिंह बोली कहते हिडिन सिंह बेले प्रच्छन्न उक्ति किए कहते ना मार्क्स मुलर कहले ये हूँ गोटे हिडिन सिंह प्रच्छन्न उक्ति संध्या बा शांत भाषा को किए मिस्ट्रियस बोली कहते रहस्याच्छन्न किए बोली कहते ना एच कर्ण कहले संध्या भाषा को कौन मिस्ट्रियस रहस्याच्छन्न तापर देखिए संध्या भाषा को संध्या भाषा को बर्णअप कौन कहले बर्णअप कहले जे लैंग्वेज
ଏନିଗମେଟିକାଲ ମାନେ ଭାଷା ପ୍ରହଳୀ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଭାଷା ପ୍ରହଳୀ ବର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷା ପ୍ରହଳୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାକୁ। ସହଜ ଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ସହଜ ଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି କାୟା ସାଧନ। ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ମହାମୁଦ୍ରା ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ନରାତ୍ମା ଦେବୀ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ସହଜ ସାଧିକା ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସାଧିକା ଭାବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ମାନେ ମହାମୁଦ୍ରା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କି ନୈରାତ୍ମ ଦେବୀ। ଏଠି ପୁଣି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି। ମୁଦ୍ରା କେତେ ପ୍ରକାର ନା 5 ପ୍ରକାରର। ପଞ୍ଚକୂଳର ମୁଦ୍ରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ପରିଶୁଦ୍ଧବତୀ ନା ଡୋମ୍ବି? ଡୋମ୍ବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ମୁଦ୍ରା, ଯେଉଁ ସାଧକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧିକାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5ଟା କୂଳ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ପରିଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଡୋମ୍ବିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପଞ୍ଚଧାନୀ ବୁଦ୍ଧ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ? ନା ବଜ୍ରଯାନୀମାନେ ପଞ୍ଚଧାନୀ ବୁଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଜ୍ରଯାନୀ ପଞ୍ଚଧାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି? ନା ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚଧାନୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଦେଖିବା ତାପରେ ସମ୍ବଳ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଆଧୁନିକ ନାମରେ ଅଛି? ଜାଣିଲେ ସମ୍ବଲପୁର କହିଛି ଆଗରୁ। ସେତେବେଳେ ଜାହୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି? କେନ୍ଦୁଝର। ସେତେବେଳେ ଜାହୋର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଏବେ ସେଟାର କେନ୍ଦୁଝର। ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 84 ଜାଣିଛେ। ମୁନିତ କାହାକୁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଲୁଇପା। ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଆଦି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ନା ସରହପାଦ। କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ 3 ଥର ମତ୍ସ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ର ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ତ୍ରଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ନା ଲୁଇପାଦ। ପାକ୍ ସାମ୍ ଜୋନ୍ ଜାଙ୍ଗ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଲୁଇପାଦ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କର କରଣ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସାମନ୍ତ ଶୁଭ। ସେ ଯେଉଁ ପାକ୍ ସାମ୍ ଜୋନ୍ ଜାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଲୁଇପାଦ ସାମନ୍ତ ଶୁଭ ନାମରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ରାଜାଙ୍କର କରଣ ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚଚକାମନାଦରୁ କିଏ ଲୁଇପାଦଙ୍କୁ ଲୋହିଦାସ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଲୁଇପାଦଙ୍କୁ ସେ ଲୋହିଦାସ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିସମୟା ବିଭଙ୍ଗ ବଜ୍ରଯାନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଲୁଇପା। ଅଭିସମୟା ବିଭଙ୍ଗ ଲୁଇପାଦକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ କାୟସ୍ଥ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ସଚିବ ଲେଖକ ଭାବରେ ଲୁଇପା କ'ଣ ଅଭିସମୟା ବିଭଙ୍ଗ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଲୁଇପା କଲେ କ'ଣ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ସଚିବ ଲେଖକ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଲୋହିଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଲୋହିଦାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲୁଇପାଦ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ ଶୁଭ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ କରଣ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କର କରଣ ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧର୍ମପାଳ ଗଲା। ଲୁଇପାଦ କେଉଁ 2ଟି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ରଚୟିତା? 1 ଓ 29। ଲୁଇପାଦ 2ଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି, 1 ନମ୍ବର ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ଆଉ 29 ନମ୍ବର। ସରହପାଦ କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ। ସରହପାଦ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5000 ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଯାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର। ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାଗଛ କିଏ ନେପାଳ ଦରବାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛେ ନେପାଳ ଦରବାର ପାଠାଗାରରୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେଇଠାରୁ ପାଇଥିଲେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ସରହପାଦଙ୍କର ନୁହେଁ? ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ତାପରେ ସରହପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷର ଟୀକାକାର କିଏ? ନା ଅଦୟ ବ୍ରଜ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ନୁହେଁ? କାହ୍ନୁପାଙ୍କର କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା କାଳପା କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ନୁହେଁ। ନେପାଳର ଚର୍ଚ୍ଚା ୟାକୁ ସଙ୍ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ? ଚର୍ଚ୍ଚା ସଙ୍ଗୀତ ବା ଚର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚୟିତା କିଏ? ଅଦୟ ବଜ୍ର। ତାପରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ନୁହନ୍ତି ନାଥ ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପା। ଶୁଭ ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ପରିଚିତ। ଲୁଇପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ନା ଶବରୀପା। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ ଜଳନ୍ଧରୀପା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଜଣେ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ? ଶବରୀପାଦ। ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଶବରୀପାଦ ଶ୍ରୀ ପର୍ବତକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଶବରୀପାଦ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ନାଗାର୍ଜୁନ। ଶବରୀପାଦ କେଉଁ 2ଟି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା? ନା 28 ଆଉ 50। ଆମର କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସେଥିରେ ଲୁଇପା ଥିଲେ 1 ନମ୍ବର ଆଉ 29, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 28 ଆଉ 50। କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଗଧ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଚଳସେନ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ସେନାପତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଭୂସୁକପାଦ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ 12 ବର୍ଷ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ମଞ୍ଜୁ ବଜ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଲୋଚକମାନେ ଭୂସୁକପାଦଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଉଭୟ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି? ନା ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଭୂସୁକପାଦକୁ। କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ? ବିରୁବାପାଦ। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଚୌବେ ସୁକଳ୍ପ କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରଯାନ ନିକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ? ସରହପାଙ୍କୁ। କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବିଡ଼ାଳ ଏହା କାହାର ରଚନା? ଲୁଇପାଙ୍କର। ତାପରେ ଏକ ଯେ ଶୁଣ୍ଢିନୀ 2 ଘରେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ବିରୁପାଦଙ୍କ ଏହି ପକ୍ତିରେ ଶୁଣ୍ଢିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ଘରେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ପକ୍ତିଟା ଯାଇଥିଲା ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ିରେ 2 ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପନ୍ତି ତାର
ଅର୍ଥ ନଗର ବାହିରେ ଡୁମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ। ଏହା ଦଶମ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି। ଏହା କାହାର ରଚନା? ଏହା ହେଉଛି କାହ୍ନୁପାଦ। କାହ୍ନୁପାଦ ତାହେଲେ ଦଶମତମ ଚର୍ଯ୍ୟାଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଜାଣିଲା। ତାପରେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସେଇ ସବରିବାଳି। ଏହା କାହା ରଚନାର ଉଦ୍ଧୃତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସବରିପାଦଙ୍କ ରଚନାର ଉଦ୍ଧୃତ। ଉପରୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିରେ ସବରିବାଳି, ସବରିବାଳି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା ନରାତ୍ମା। ତାପରେ ଦେଖିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାର ଲେଖକ କିଏ ନା ତାରାନାଥ। ପାଗ୍ ସାମ୍ ଜୋନ୍ ଜାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ସୁଙ୍ଗପା ଖନ୍ପୋ। ସୁଙ୍ଗପା ଖନ୍ପୋ ପାଗ୍ ସାମ୍ ଜୋନ୍ ଜାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ 84 ସିଦ୍ଧସ୍, ଏହି ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଗ୍ରୁଏନ୍ ୱେଡେଲ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଚର୍ଯ୍ୟାକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଗାନ୍ତବ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ତ ଏଇଠୁ ଆମର ସରିଯାଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ଆଲୋଚନା। MCQ ଥିଲେ ଆମେ 90 ପାଖାପାଖି ଦେଖିଥିଲେ। ଆମେ MCQ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲୋକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 30 ଦିନର ଲଗାତାର ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର। ଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ କହିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ PDF ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।